لڑکی والوں کو بتا دیں کہ مجھے جہیز بالکل بھی نہیں چاہیے، ڈرامے بازی نہ کریں اس میں، بعض اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر اندر سے ہوتا ہے کہ چاہیے، تو پھر بھی وہ دے رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، پھر لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس سے اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو آپ پھر زبردستی نہیں روک سکتے۔ شمس الدین علی احمد خان انڈیا سے، کیا گدھے کا گوشت کھانا مکروہ ہے؟ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، خاص طور پر کرغزستان اور قزاقستان میں تو گدھے کا گوشت، سنی حنفی بھی گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، اور یہ بھی سوال ہے کہ مکروہ کام کرنے سے کیا انسان کو گناہ ملتا ہے؟ گدھے کا گوشت حرام ہے بھائی، صحیح حدیث ہے، حنفی ہو یا شافی ہو سب کے نزدیک حرام ہے۔ لاہور میں کھلایا گیا تھا وہ بھی غلطی سے، جان کر وہاں بھی نہیں کھایا گیا ہے، تو حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں کھائیں گدھے کا گوشت، کوئی مکروہ نہیں ہے، اور اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو منع کریں کہ انسان بنو، گدھے کی یہ کیا کھا رہے ہو تم۔ فہد صاحب کوئٹہ سے، کچھ عرصے قبل ایک مسجد میں موجود تھا، مغرب کی نماز کے بعد پہلے بیان ہوا، پھر نعت پڑھی گئی، اس کے بعد اندھیرا کر کے کلمہ طیبہ وغیرہ کا زور زور سے ورد کیا گیا۔ بدعتی تو ایسا کرتے ہی ہیں، کیا اہل حق علماء کے نزدیک بھی ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں مسجدوں میں اس طرح اوپنلی اندھیرا کر کے اجتماعی ذکر کرنا یہ بلا شبہ بدعت عمل ہے، کیونکہ مسجد میں جب عام پبلک آئی ہوئی ہے تو آپ ان کو وہی طریقہ بتائیں جو سنت سے ثابت ہے، تو یہ طریقہ اجتماعی ذکر اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر جہرن ذکر کروانا، یہ اجتماعی حیت ہی ہے، تداعی ہو رہی ہے نا، اس میں کوئی بھی اجتماعی عبادت آپ علی سبیل تداعی نہیں کر سکتے۔ علی سبیل تداعی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو باقاعدہ پراپر بلا کے اعلان کر کے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں لوگ، تو ہر آدمی اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر امام اعلان کرے تمام حضرات سے گزارش ہے آ جائیں جی اشراق کی جماعت ہو رہی ہے، تو یہ بدعت عمل بن جائے گا۔ تراویح رمضان میں ہے کہ آپ رمضان میں نوافل 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اعلان کر کے، لیکن رمضان جیسے ہی گزرے گا امام صاحب اعلان کریں کہ بھی آ جائیں جی تمام حضرات، ہم 10 رکعتیں یا 20 رکعتیں یا 30 رکعتیں ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بدعت عمل کہلائے گا۔ تو اسی طرح ذکر کو بھی اس طرح سے کرنا کہ لوگوں کو جمع کرنا، بلانا اور پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے زور زور سے ذکر کروانا، یہ بھی بلا شبہ بدعت عمل ہے جس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اگر کوئی مرید اپنے جو کوئی شیخ و مرشد جو ہے اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے بلائے، خاص مریدوں کو، اوپنلی نہ ہو ایسے کہ بھائی کھلے عام سب کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اگر بلائے اور بٹھا کے ذکر کروائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ بھی احتیاط یہ کریں کہ مسجد میں نہ ہو، کیونکہ لوگ اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی تو بدعت عمل ہے، تمام علماء لکھتے ہیں بدعت عمل ہے اجتماعی قرآن خوانی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات آئیں، ان کے ثواب کے لیے ہم قرآن پڑھیں گے، تو یہ تداعی ہو رہی ہے نا، قرآن جس نے جہاں پڑھنا ہے پڑھ لے۔ لیکن مدرسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کو کہا جاتا ہے بھائی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت ہوگی، سب طلبہ اکٹھے ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ طلبہ استاذوں کے شاگرد ہیں، تو طلبہ کو تلاوت کا عادی بنانا ہے، تو عادی بنانے کے لیے تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ بیٹھیں تاکہ ناغہ نہ کریں۔ گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا، جیسے ماں باپ جو ہے وہ ایک نظام بنا کے دیتے ہیں بچوں کو، بھئی صبح سب نے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے یہ معمول بنایا ہوا تھا، میرے بڑے بھائی جو ہے ہم سب کو فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھتے تھے، سب آ جاؤ بھئی، ہم سب قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ بھی اجتماعی ہے، لیکن یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ تربیت کے لیے ہے کہ بھئی ان کو پابند بنایا جائے، ان کو قرآن کی عادت ڈالی جائے۔ تو ایسے ہی شیخ و مرشد جو صحیح شیخ ہوتے ہیں، میں جاہل پیروں کی بات نہیں کر رہا، بدعتی پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے وہ جمع کرتے ہیں خانقاہ میں یا مسجد میں، ایسے ٹائم پہ جب پبلکلی لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوئے ہوں، ورنہ پھر وہی بدعت کی تائید ہو جائے گی اس سے۔ تو ایسے وقت میں ان کو جمع کیا اور ان کو اپنی موجودگی میں ذکر کروایا، اور بلند آواز سے اس لیے نہیں کروایا کہ یہ سنت ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ان کا دھیان لگے ایک دفعہ، جب دھیان صحیح طرح سے لگ جاتا ہے پھر وہ چھڑوا دیا جاتا ہے، یہ انداز۔ تو اتنی یہ تعلیم اور تربیت کے لیے اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ تو ہمارے جو بعض مشائخ لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی ذکر کرواتے تھے نا، وہ اپنے مریدوں کو جمع کر کے کرواتے تھے، اور ان کو عادت ڈالنے کے لیے ایک ٹائم پہ آ جاؤ بھائی تاکہ تمہیں عادت ہو، پھر وہاں کیفیت ہوتی ہے خاص قسم کی، تو ان مریدوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کی حد تک تو یہ درست ہے، بشرطے کہ یہ بدعت کا ذریعہ بھی نہ ہو اور اس کو سنت بھی نہ سمجھا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ تصوف میں جب اس طرح کے کام کروائے جاتے ہیں نا، تو پھر قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ نبی سے یہ ثابت ہے۔ بھائی نبی سے ثابت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ جہری ذکر کی بیان نہیں کی ہے، وہ سری ذکر کی بیان کی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، تو حدیث کا مطلب جب بھی بیان کیا جائے گا وہ صحابہ اور نبی کے عمل ہی کو دیکھ کے بیان کیا جائے گا۔ تو کیا نبی سے اس حدیث کا یہ مطلب ثابت ہے کہ آپ نے ایسے زور زور سے ذکر کیا اور صحابہ نے بھی اجتماعی محفلیں لگائیں اور ہا ہو جو مسجد میں ایک شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے،
اور اس بیس پہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھنا شروع کر دیا ہو. ظاہر ہے ایسا بالکل بھی نہیں. تو نبی نے جو یہ فرمایا نا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں اتنے جت جاؤ کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاگل ہے. تو آج بھی کوئی بھی دین پہ پراپر اور 100% چلتا ہے تو لوگ اس کو پاگل ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے خود وہ پاگل ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے مسجدوں میں جتھے لگاؤ اور بتیاں بند کر کے ہاں ہو زور سے نہ شور شرابے جیسے ہو رہے ہوتے ہیں آج کل. یہ بدعت ہے، اس کے بدعت ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو تعلیم و تربیت کی نیت سے کوئی گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو بٹھا کے ذکر کراتا ہے یا قرآن پڑھواتا ہے ایک خاص ٹائم پہ، یا کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ ذکر کرواتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن وہ بھی ٹھیک اس وقت ہے جب اس کو سنت نہ سمجھا جائے، صرف تعلیم اور تربیت ہی سمجھا جائے، اس کو اس سے زیادہ نہ سمجھا جائے. بیرون ملک کیا شادی کے کئی سال بعد بھی باہمی رضامندی سے شوہر طلاق کا حق بیوی کو دے سکتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نیز نکاح نامے میں جو شرائط ہوتی ہیں تو کیا باہمی رضامندی سے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہیں؟ طریقہ کار بھی بتا دیں. نکاح نامے میں جو بھی شرطیں لکھوا لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ہے زبان. تو جو کام زبان سے ہوتا ہے وہ تحریر سے بھی ہوتا ہے. تو شادی کے بعد شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کا حق دے دے. لکھ کے بھی دے سکتا ہے، زبان سے بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ نکاح نامے میں بڑھا کے دے دے یا ویسے ہی لکھ کے دے دے. اب کتنی طلاقوں کا اختیار دے سکتا ہے؟ بھائی جتنی کا وہ دے رہا ہے اتنی کا دے سکتا ہے، منہ سے جتنی الفاظ بولے گا اتنی. اگر وہ بولتا ہے تمہیں طلاق کا اختیار ہے تو ایک طلاق رجعی کا اختیار ہوگا. اگر وہ بولتا ہے ایک طلاق کا اختیار ہے لیکن طلاق بائن کا، یعنی ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا، تو ایک طلاق کا عورت کے پاس اختیار آ جائے گا. اگر وہ کہتا ہے 3 طلاقوں کا اختیار ہے تو 3 طلاقوں کا اختیار ہو جائے گا. اور پھر اختیار کب تک کے لیے ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اگر وہ کہتا ہے ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار ہے کسی خاص مجلس میں کہتا ہے تو پھر اس مجلس تک ہوگا. وہ اس مجلس میں عورت نے وہ اختیار مسترد کر دیا یا اٹھ کے چلی گئی تو وہ اختیار ختم ہو جائے گا. تو شوہر جتنے ٹائم کے لیے اختیار دے رہا ہے اتنے ٹائم کے لیے ہوگا. ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اس ٹائم کے لیے دے رہا ہے اس ٹائم کے لیے ہوگا. لیکن جب ایک دفعہ اختیار دے دیا تو اختیار ریورس نہیں ہو سکتا، خوب سمجھ لیں. پھر یہ بیگم کے پاس گوٹ چلی جائے گی، اس کی مرضی ہے. طریقہ کار بھی بتا دیا. اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ بیوی آپ سے علیحدگی چاہتی ہے اور شرم کی وجہ سے مانگنی نہیں ہے علیحدگی اور آپ بھی چھوڑنا چاہتے ہو، تو پھر بیوی کو اختیار دے دیا جا سکتا ہے. یوں کہہ دیا جائے اگر تم چاہتی ہو تو اپنے اوپر طلاق واقع کر لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے 1 ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے تک. ہمیشہ کے لیے نہیں دینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر ساری زندگی شک ہی رہتا ہے، پتہ نہیں یار یہ رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی. تو ایسے آپ نے آپ کو کیوں لٹکایا جائے؟ تو اس کو یوں اختیار دے دیں کہ بھائی تمہیں 1 ہفتے کے لیے یا 3 دن کے لیے تمہیں اختیار ہے. تو اور 1 طلاق بائن کا اختیار دینا چاہیے، 3 طلاقوں کا نہیں دینا چاہیے، تاکہ دوبارہ میاں بیوی چاہیں تو آپس میں نکاح تو ہو سکے نا. بعض دفعہ دونوں پچھتا رہے ہوتے ہیں بعد، لیکن یہ بھی بہت شدید ضرورت میں ایسا کیا جائے، بلا وجہ یہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی بچے کی ولادت کے بعد خواتین کو کتنے دن بعد غسل کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 40 دن بعد. یہ غلط مشہور ہے. 40 دن آخری مدت ہے، انتہائی مدت ہے. اصل یہ ہے کہ عورت کو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. تو جتنے دن میں وہ بند ہو جائے گا غسل کر کے نماز پڑھنا لازم ہے. 40 دن انتہائی مدت ہے کہ اگر 40 دن میں بھی بند نہ ہوا تو پھر 40 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے. تو لوگوں نے اسی 40 کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. اصل یہ کہ جب بھی وہ خون بند ہو جائے گا تو نماز شروع کر دے. وہ مفتی صاحب بینک کی نوکری کیسی ہے ذرا تفصیل سے بتائیں، اس میں کون سی نوکری حلال ہے کون سی حرام؟ سودی بینک میں کوئی بھی ایسا کام جس میں کسی بھی طرح سے سود میں انوالومنٹ ہو آپ کی، وہ جائز نہیں ہے. مینیجر کی نوکری حرام ہے کیونکہ وہ تو سارا نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو وہاں آڈٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سارا اسی نظام کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو کیشیئر ہے لوگوں کے چیک کیش کرا کے دے رہا ہے تو وہ سود دینے میں ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، پروفٹ بھی تو دے رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوتی. اب بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے، اس کو رکھا ہوا ہے کہ جب بھی بجلی جائے گی تو تم نے ٹھیک کر کے دینی ہے، تو بجلی کا سود سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. چوکیدار ہے، وہ صرف رقموں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، پیسہ تو جہاں بھی ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی. تو یہ اس نوعیت کی اگر کسی کی جاب ہے تو وہ ناپسندیدہ تو وہ بھی ہے لیکن حرام نہیں ہے. ناپسندیدہ اس لیے کہ کیوں پورا ایک اڈا ہے سود کا، تو بھائی وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، کہیں اور کی چوکیداری کر لے. بہرحال اس کی آمدن کو حرام نہیں کہیں گے. اور اسلامک بینک میں ہر طرح کی نوکری جائز ہے. اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، لوگ نا بہت مسئلہ کرتے ہیں، سفر میں ملتے ہیں
पढ़े लिखे होते हैं, वो कहते हैं आपने इस्लामिक बैंक की जॉब को जायज़ करार दिया, उस पर तो ये इश्काल है, उस पर तो ये इश्काल है। मैं उनको इश्काल का जवाब देता हूँ, फिर वो बहस करते हैं, लामुतनाही बहस शुरू हो जाती है। उससे हमें मुझे जो सीखने को मिलता है ना कि जो जिसकी फील्ड नहीं है ना, उसको उसके बारे में समझाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ना इनको सूद की डेफिनेशन का पता होता है, ना इनको कुरान और सुन्नत का बेसिक इल्म होता है। अब इकोनॉमिक्स पढ़ ली इन्होंने, अकाउंटिंग पढ़ ली, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, अपनी फील्ड के आप माहिर हो गए, लेकिन इस्लाम के तो आप माहिर नहीं हो ना। तो ये लोग फिर बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, फिर उनकी समझ में ही नहीं आ रहा होता, उनकी यानी मेंटल लेवल में एक चीज लेवल ही इस काबिल नहीं होता कि उसमें उनको हम वो समझाएं। तो उनको फिर मैं शॉर्ट बात ये करता हूं, भाई आप इस फील्ड के माहिर उलमा की तकलीद करें, आप अगर नहीं समझ में आता तो ना करें, बस यही। तो मैं अपना दिमाग नहीं, वो मुझे याद है ना, एक डॉक्टर साहब हैं, उनको जब ये कोविड के दिनों में ना बहुत ज्यादा बहसें हो रही थी, कोई कहता था कोरोना है, कोई कहता था नहीं है, डॉक्टर सारे ही कह रहे थे जितने माहिर हैं कि भाई है। तो मैंने एक डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब हमारे जानने वाले हैं, वो बड़ी बहस कर रहे हैं, तो काइंडली आप जरा उनको समझाएं। वो ना कोविड के इलाज में एक साहब बड़ी बहस कर रहे थे, वो कह रहे थे कोविड तो है लेकिन ये इलाज ये नहीं, ये वाला अदरक और पता नहीं पुदीना वगैरह मिला के पिला दो, इस तरह के इलाज बहुत आ रहे थे मार्केट में। तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि इनको जरा आप समझा दें। डॉक्टर साहब ने कहा ये डॉक्टर है या नहीं है? मैंने कहा नहीं डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा मैं अपना दिमाग जाया नहीं करूंगा, किसी डॉक्टर को इश्काल है तो मैं बात करूंगा, एक आमी आदमी पे मैं अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा। तो बाज मसाइल पेचीदा, सूद के मसाइल आसान नहीं है, पेचीदा मसाइल हैं। हमने जब बैंकिंग पे फतवा दिया ना, 1 साल बैंकों को पढ़ाए, उनकी क्लासें, उनके लेक्चर अटेंड किए कि ये क्या सिस्टम है यहाँ पे। फिर शरीयत के बारे में तो अलग बहसें हुई हैं उलमा की, कई महीने उलमा की बहसें चलती थी एक एक मसले पर। बैंकिंग के लिए जो निज़ाम वज़ा किया ना, मायीर शरइया के नाम से इतनी मोटी किताब है वो, और है भी पूरी इंग्लिश और अरबी में। पहले तो अरबी में भी, उसके इंग्लिश में, उर्दू में तो है ही नहीं जहाँ तक मेरी मालूमात के मुताबिक, तो वो अरबी में मायीर हैं। अब उलमा ने बड़ी मेहनतें करके वो एक मायीर, मैयार कहते हैं लॉ, ज़ाब्ता, कानून, जो होता है ना मैयार, जिसपे जो बेसिक लॉज हैं उनको, तो वो मायीर उसकी जमा आती है ना, तो वो पूरी किताब लिखी है बड़ी मेहनत के बाद। तो अब ये कि इतनी मेहनत हुई है एक चीज पर और एक पूरी किताब वजूद में आई है, वो शरी एडवाइजर को दी जाती है। वो क्या, अब वो नई तहकीकात नहीं कर रहे थे शरी एडवाइजर, बल्कि वो क्या करते हैं कि जब भी कोई मसला आता है तो वो उसमें देखते हैं कि भाई ये इसमें किस लॉ के तहत इसकी इजाजत है और इजाजत है या नहीं है। वो भी अब इतना नहीं है कि दोबारा से तहकीकात ही करता रहा बैठ के। अब हर दूसरे दिन कोई ना कोई आमी आदमी आ रहा है कि जी आपने बैंकिंग को कैसे हलाल कर दिया, इस पे क्या है, हम बैठ के उसको समझाते रहे, उसके समझ में आ नहीं रहा होता। फिर वो कहता है आखिर में जब कुछ नहीं बनता ना, तो वो कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है। फिर हम ये भी समझा रहे होते हैं कि कान इधर से पकड़ो उधर से है, लेकिन इधर से कान हम पकड़ रहे हैं, उसमें पकड़ ही नहीं रहे कान। ठीक है, तो ये जो कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है ना, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें किसी मसले का इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो। क्या मतलब? पूछो और जो जवाब मिलता है उस पर अमल करो। इसको अंधी तकलीद नहीं कहते, अंधी तकलीद इसको कहते हैं कि जिससे पूछ रहे हो वो खुद माहिर आलिम नहीं है, या माहिर आलिम तो है लेकिन 2 नंबर आदमी है। आपको आमाल से पता चल गया कि ये बंदा 2 नंबर है, फिर भी उसके पीछे चल रहे हो, तो ये अंधी तकलीद है। लोग कहते हैं ना भाई तहकीक करो तहकीक करो। शरीयत में 2 तरह के मसाइल हैं, कुछ इतने वाजे हैं कि 2 तो 4 की तरह हैं, कुछ पेचीदा उलूम है। उसके लिए आपको 8-10 साल मदरसों में पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर इल्म हासिल करना पड़ेगा। नहीं पढ़ते तो फिर किसी पढ़े हुए को फॉलो करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहां अक्सर लोग कहते हैं ये दीन मौलवियों की इजारादारी है, मौलवी ठेकेदार बन गए हैं। भाई दीन में किसी की इजारादारी नहीं है, वाकई नहीं है। तभी हम कहते हैं जो भी आएगा हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़े तो सही ना। हम ये थोड़ी कह रहे मखसूस तबका मदरसे में पढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता। फिर हम कहते हैं चंद लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप क्लिनिक खोल के बैठ गए, लोगों का इलाज आपने शुरू कर दिया, गवर्नमेंट आपको उठा के ले गई, भाई डॉक्टर इलाज करेगा आपका, इलाज पे डॉक्टरों की ठेकेदारी है। डॉक्टर है ठेकेदार क्या? तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? नहीं भाई डॉक्टर ठेकेदार नहीं है, मेडिकल कॉलेज में कोई भी दाखिला ले सकता है, आप चले जाएं आप पढ़ लें। तो किसने मना किया है? अब ये लोग ना मदरसों में जाके पढ़ते हैं, ना यूनिवर्सिटियों में प्रॉपर दीन का इल्म हासिल करते हैं, और फिर जब जहालत में बकवासात करना शुरू करते हैं। उलमा कहते हैं भाई उलमा से पूछो तो कहते हैं देखो दीन पे ठेकेदारी कौन किसकी है, मौलवियों ने ठेकेदार समझ लिया है। तो ठेकेदार हम जब समझते हैं, जब हम कहते हैं मदरसे में आप, मैं तो कॉलेज में पढ़ता था, एसएम साइंस कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ रहा था, मैं कॉलेज में जाया करता था मैं। तो मैं जब मदरसे में गया कि मैं प्रॉपर आलिम बनना चाहता हूँ, तो मदरसों वालों ने तो मुझे नहीं कहा कि दीन तो हमारे तो बाप दादा का ठेका है, यहाँ पे तू कॉलेज से किधर से आ रहा है। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आओ हम आपको पढ़ाएंगे, अब प्रॉपर वे में पढ़ के अब आप बैठे हुए आपके सामने।
नए नए जो मार्केट में स्कॉलर्स आ रहे हैं, पढ़ने की इनको तौफीक मिलती नहीं है, 4 किताबें उधर से, 4 उधर से, 4 उधर से, 6 उधर से पढ़ के फतवे झाड़ना शुरू। फिर जब उलमा कहते हैं इनसे मत मसले पूछो, ये गलत गाइड करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, दीन में किसका ठेका आ गया है, ठेकेदार बन गए मौलवी लोग। हर चीज को प्रॉपर वे में आपको हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद आप मसाइल बताने के अहल हैं, उससे पहले आप अहल नहीं है। छोटी मोटी बातें तो वो तो दीन की सबको ही पता होती हैं, तो जब भी डीप मसाइल में जाएंगे, तो ये बैंकिंग के मसाइल इतने आसान होते हैं ना, तो इस पे अरब उलमा और कतर के उलमा और मलेशिया के उलमा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इनकी कई कई महीनों की बहसें थोड़ी होती। आज बैंकिंग के मसाइल पे लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछ रहे हैं कि सर आप हमें एक्चुअली बताइएगा, ऐसे स्कॉलर से जिनको पता ही नहीं, अलिफ बे भी नहीं पता, उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में इस्लामिक बैंकिंग क्या है। कोई फेंक रहा है कि हाँ हलाल है, कोई क्या फेंक रहा है कि वे जायज नहीं। एक सहाफी है, उनसे किसी ने टीवी में सवाल किया ये इस्लामिक बैंकिंग क्या है, कहते हैं ये सब टोटली ड्रामा है। अबे भाई तू सहाफी है, तू तज्जिया निगार है, तू इमरान खान पे बात कर, तू मौलाना फजल रहमान पे बात कर, तू भाई नवाज शरीफ पे बात कर, तेरा बैंकिंग से क्या ताल्लुक है। वो भी क्या कह रहे हैं कि जी ये बैंकिंग, एक बड़े मशहूर सहाफी है, मैं नाम नहीं लूंगा, कह रहे नहीं मैंने बड़ी किताबें पढ़ी है बैंकिंग पर। आप 100 दफा भी पढ़ोगे ना, फिर भी फारिग रहोगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही नहीं है आपके पास। और बेसिक नॉलेज तो अरबी में, अरबी के तो 4 लफ्ज नहीं आते आपको ना फुक़हा के इख्तिलाफात का पता है, ना उनके दलाइल का पता कि कौन से मसाइल सूद में इत्तिफाकी हैं, कौन से इख्तिलाफी हैं, ना हलाल हीलों का पता, ना हराम हीलों का पता। सूद में कुछ हीले ऐसे हैं, वो इख्तियार करोगे सूद से बचत हो जाएगी, कुछ हीले ऐसे हैं कि वो सूद में और पड़ जाओगे आप। मिसाल के तौर पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है ना, और उन्होंने खजूर, पुरानी खजूर नई खजूर के बदले में खरीदी, या नई खजूर पुरानी के बदले में। वो वाक़या क्या था, मेरे तालिब में बैठे हुए जहाँ में हमारे शागिर्द हैं माशाअल्लाह भाई, हजरत बिलाल का वो वाक़या है ना। अब हजरत बिलाल ने क्या किया था कि ताज़ा खजूरें बेची, या यानी पुरानी खजूरें ज्यादा ले ली, या बरक्स किया, ऐसे ही किया था। तो वो जो मुझे ये पता है क्या किया था, मुझे ये बता दें खाली कि पुरानी खजूरें बेच के ताज़ा ली थी, या ताज़ा बेच के पुरानी ली थी। अच्छी खजूरें, ये बैठे हुए, हाँ ये हो गया, ये भी बैंकिंग में होते हैं, मेरे शागिर्द ने, ये भी वजीरिस्तान के हैं। अब हमने जामे में इनको भी पढ़ाया है, तो अगर ठेकेदारी होती तो हम कहते नहीं कराची वाला पढ़ेगा, वजीरिस्तान वाला नहीं पढ़ेगा, और कॉलेज वाला नहीं पढ़ेगा, जिसका बाबा मौलाना होगा उसी का बच्चा पढ़ेगा। तो मदारिस के सीने तो बहुत खुले हुए हैं भाई, बहुत खुले हुए सीने हैं, सबको मदरसे कहते हैं आ जाओ। और अगर मदरसों में मंजन बिक रहा होता ना, तो फिर पता है क्या होता है, जो भी आते 1 साल में अंदाजा हो जाता है कि यहाँ क्या बिक रहा है, मंजन। लेकिन जो आता है 8 साल पूरे करके निकलता है, उसको पहले साल ही अंदाजा हो जाता है यहाँ मंजन नहीं बिक रहा। अब यूनिवर्सिटी में जब तुम जाओगे, तुम्हें पता है 4 साल के बाद डिग्री मिलेगी, ठीक ठाक वैल्यू है उस डिग्री की, तो लिए गलत इल्म भी दें सही इल्म भी दें, डिग्री तो काम की है ना, जॉब अच्छी मिलेगी। मदरसे में आने के बाद आपको पता है जो डिग्री मिलेगी उसकी 2 टके की वैल्यू नहीं है, तो वहां तो इल्म मिलेगा तो आप पढ़ोगे, वरना नहीं पढ़ोगे। फिर भी वहां अक्सरियत पढ़ रही होती है, इसका मतलब मंजन नहीं बिक रहा, कुछ पढ़ाया जा रहा है, नॉलेज आ रही है। मैंने भी जामे तो रशीद में कुलियत शरिया की मेरे तलबा है ना, जो कुछ डॉक्टर है, कुछ PhD करके आए हैं, बैचलर से कम तो कोई है ही नहीं। तो 1 साल पढ़ा ना जब उन्होंने, हमारे शागिर्द ने, मैंने उनसे कहा आप बताओ यहाँ ये जो मौलवी लोगों का मदरसा है जामे तो रशीद या दारुल उलूम कोरंगी, अब आपका क्या ख्याल है, यहाँ मंजन बिकता है, उल्लू बनाते हैं मौलवी लोग? कह रहे नहीं। मैंने कहा उल्लू बनाते होते तो भाग जाते ना आप, तो अगले साल पढ़ने के इरादा, कह रहे 100% इरादा है भाई। तो आप कह सकते हो मौलवियों ने मौलवियों के बच्चों को बेवकूफ बना दिया, डॉक्टरों को भी बेवकूफ बना दिया हमने क्या? यानी हम वहां अगर देवबंदियत पढ़ा रहे होते, लोग कहते हैं मदरसों में देवबंदियत पढ़ाई जाती है, इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता। ओ भाई देवबंदियत पढ़ा के आप 4 आदमियों को बेवकूफ बना सकते हो, 4000 4 लाख अफराद को बेवकूफ नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि उलमाए देवबंद अगरचे मदरसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा देवबंदियत नहीं रहे हैं, पढ़ा इस्लाम रहे हैं, तभी लोग टिके हुए हैं मदरसों में, और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मदारिस के खिलाफ, फिर भी फल फूल ही रहे हैं। दारुल उलूम कोरंगी जाके देख लो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुमने कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं देखी होगी जैसा दारुल उलूम कोरंगी है। मंजन बिक रहा होता ना, तो इतनी बड़ी तादाद में 8-8 9-9 साल के लिए तलबा अपनी जवानी वहां वक़फ नहीं करते। बिन्नौरी टाउन में चले जाओ, बिन्नौरी टाउन में तो अब बाहर के तलबा कम आ रहे हैं क्योंकि मुशर्रफ ने पाबंदी लगा दी, वरना मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, कौन कौन से अफ्रीका, मैं खुद मिला हूं बिन्नौरी टाउन में, बड़े बड़े यानी पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे इल्म हासिल करने के लिए। अगर इन मदरसों में मंजन बिक रहा होता तो वो मंजन मलेशिया वालों को भी आपने उल्लू बना दिया, अफ्रीका वालों को भी उल्लू बना दिया। इसका मतलब जो मदरसों के खिलाफ बोल रहा है ना, वो खिलाफ बोल के अपनी पुड़िया और मंजन बेच रहा है। मदारिस मंजन नहीं बेच रहे, इस्लाम पढ़ा रहे हैं। अबे नहीं आई ये समझ में तुम लोगों के, नहीं तो ऐसे बेवकूफों के पीछे पड़े रहो, फिर जाके उलमा को छोड़ दो तो गुमराह हो जाओगे। हदीस में आता है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि कुर्बे क़यामत में अल्लाह उलमा को उठाएगा, लोग जाहिलों को
मुक्तदा और रहबर बनाएंगे। बाकी वो बात मैं बार बार करता रहता हूं कि भाई फिर उलमा में 2 नंबर भी तो है, तो अबे वो तो हर फील्ड में ही 2 नंबर भी होते हैं, तो आप 2 नंबर को नहीं, आप 1 नंबर के पास जाओ ना। लेकिन आना मसाइल का इल्म उलमा ही सिखाएंगे आपको। ये नहीं हो सकता कि मौलवियों में 2 नंबर भी हैं और केले, वो छोड़ो, वो किसी का नाम नहीं लेता, अजीब अजीब टाइप की चीजें मार्केट में आ रही है ना। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप जो हो कि भाई वो कहो कि यार ये मौलवी तो यूं है तो लिहाजा अब मैं दीन सीखूंगा मैकेनिक से। ये नहीं हो सकता भाई, ये डॉक्टर से सीखूंगा, तो ये नहीं हो सकता। तो डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर भी डॉक्टर ही है। अब ये कि लोग कहते हैं हमें पता कैसे चलेगा ये 2 नंबर 1, तो आपको डॉक्टर का कैसे पता चल जाता है ये 2 नंबर 1 नंबर? कुछ दिन उसके पास बैठोगे, सुनोगे, अंदाजा होता है ना। तो इसी तरह उलमा का तो और आसानी से अंदाजा हो जाता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना जरूरी नहीं है जितना दीन जरूरी है। तो अल्लाह ने दीन के जो माहिरीन रखे हैं ना दुनिया में, थोड़े वक्त उनके पास बैठ के अंदाजा हो जाता है। तो किसी भी गैर आलिम से जब आप मसाइल पूछते हो या उसको मुक्तदा और रहबर बनाते हो तो खूब समझ लो, ज़ल्लू व अज़ल्लू, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, पैगंबर की हदीस है, खुद भी गुमराह होगा तुम्हें भी गुमराह करेगा। तो दीन उलमा से। और बाज इश्कालात ऐसे होते हैं जिसका आपको जवाब समझ में नहीं आ रहा होता, तो उसमें आप अपने अकल को कहोगे यार हमारा मेंटल लेवल नहीं, हमारी अकल इतनी है। उसमें ये नहीं कि आप कहो कि ये उलमा ऐसी बातें करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही। आपका उस लेवल का इल्म नहीं है। बहुत सी बातें डॉक्टरों की भी हमारी समझ में नहीं आती, टीका फिर भी उसी से जाके ठगवा रहे होते हैं हम, ठीक है ना, कि यार नहीं आ रही लेकिन ये पढ़ा लिखा है। तो मैं नहीं कह रहा अंधी तकलीद हर एक की शुरू कर दो, पहले ये तो हो ना कि ये सही आलिम है या नहीं है, उसके बाद। और दूसरी बार बार एक बात मैं कहता हूं, इस जमाने में कोई आलिम आपको 4 इमामों से अगर हटा रहा है तो नया फिरका खड़ा कर रहा है वो, समझ रहे हो, नया फिरका खड़ा कर रहा है कोई भी आलिम, क्योंकि ये दीन नया नहीं आया, ये बहुत पुराना है। और 4 इमामों ने इसकी तदवीन भी कर दी, इसको मुरतब भी कर दिया, सही गलत को निकाल भी दिया और सही को दलाइल के जोर पे जो है ना मसाइल लिख लिए हैं। अब अगर कोई 5वां फिरका लाने की कोशिश कर रहा है या 4 को मिला के एक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बनाने में कभी कामयाब नहीं होगा। वो लेबल बहुत अच्छे लगा रहा है, समझ लो कि वो नया मंजन मार्केट में ला रहा है।